గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు పేపర్ 1Aలో ఫంక్షన్స్ ఇది 11 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఈ చాప్టర్. ముందర అంటే వెరీ షార్ట్ 2, ఒకటి లాంగ్ ఆన్సర్. 2 to 4 + 7 11 మార్క్స్. ఆల్రెడీ 9th 10thలో సెట్స్ అండ్ రిలేషన్స్ నేర్చుకుంటాం. ఫంక్షన్ లెట్ A and B non-empty sets and F be a relation from A to B. If for each element small a belongs to capital A, there exists a unique B belongs to capital B such that AB belongs to F, then F is called a function or mapping from A to B. It is denoted by F maps A to B. ఇలాగే చదవాలి, F maps A to B. ఇవి పిక్చర్స్ పెడతాను తర్వాత. If A is equal to 1, 2, 3, B is equal to PQR, ఈ రెండింటికి రిలేషన్ F అనేది. F is equal to 1P, 2P, 3P. Then F is a function from A to B అని చెప్తాం. If F maps A to B is a function for all A belongs to capital A such that F of A is equal to B, there exists B belongs to B. ఇప్పుడు 1 ఫంక్షన్ ఆర్ ఇంజెక్షన్. 1 ఫంక్షన్ని ఇంజెక్షన్ అంటారు. ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఏ టు బి ఈజ్ సెట్ టు బి 1 ఫంక్షన్ ఆర్ ఇంజెక్షన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, ఏ ఇంటూ బి, ఇఫ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎఫ్ ఇమేజెస్ ఇన్ బి. ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు PQRS, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, R, 2, P, 3, S. 1 అనేది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇందులో, కానీ బీలో థర్డ్ ఎలిమెంట్కి మ్యాపింగ్ అవుతుంది. అలాగనమాట. అంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ బీలో ఉండే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ మ్యాపింగ్ అయితే అప్పుడు 1 అని చెప్పి చెప్తాం. దెన్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఏ టు బి ఈజ్ 1. ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఏ టు బి ఈజ్ ఎన్ ఇంజెక్షన్ which implies that A1, A2 belongs to capital A and A1 is not equal to A2, which implies that F of A1 is not equal to F of A2, which implies that A1, A2 belongs to A and F of A1 is equal to F of A2, which implies that A1 is equal to A2. ఇది onto function or surjection. onto functionకి surjection అని కూడా. A function F maps A to B is said to be function or surjection from A on to B is F of A is equal to B, or if F maps A to B is a function, if every element of B occurs as the image of at least one element of A, then we say that F is onto function or surjection, or that F from A onto B. A ఏమో 1, 2, 3, B ఏమో PQ. మ్యాపింగ్ F రిలేషన్ ఎలా ఉంది? 1Q, 2P, 3Q. దెన్ F maps A to B is onto. F maps A to B is a surjection. Range F is equal to F of A is equal to B codomain, which implies that B is equal to F of A such that A belongs to capital A. For every B belongs to B, there exists at least one A belongs to capital A such that F of A is equal to B. ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అది తర్వాత డ్రాయింగ్ ఆ పిక్స్ కూడా పెడతాను. పిక్స్ పెట్టేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బైజెక్షన్ ఆర్ 1 అండ్ ఆన్ టు ఫంక్షన్. ఏ ఫంక్షన్ F maps A to B is said to be 1 and on to function ఆర్ బైజెక్షన్ అంటే రెండు 1 అండ్ ఆన్ టు రెండు కూడా బోత్, అప్పుడు బైజెక్షన్ అంట. ఫ్రమ్ ఏ టు బి, ఏ ఆన్ టు బి, ఇఫ్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఏ టు బి ఈజ్ బోత్ 1 ఫంక్షన్ అండ్ ఆన్ టు ఫంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు PQR, ఎఫ్ ఈజ్ 1Q, 2R, 3P, దెన్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఏ టు బి ఈజ్ 1 అండ్ ఆన్ టు. అంటే ఒక ఎలిమెంట్కి, ఇందులో ఏలో ఉండే ఒక ఎలిమెంట్కి బీలో ఉండే ఒక ఎలిమెంట్తో మాత్రమే మ్యాపింగ్ అవుతుంది. ఇంకా అంతే కదా. 1Q ఎక్కడ కూడా రిపీట్ అవ్వలేదు. 2R, 3P. F maps A to B is a bisection.
which implies and implies f is both 1 1 and onto, which implies that first one, if a1 a2 belongs to capital A, f of a1 is equal to f of a2, which implies that a1 is equal to a2. Number 2, for every b belongs to b, there exists at least one a belongs to a such that f of a is equal to b. Next, equality of function. ఎప్పుడు ఈక్వల్ అని చెప్తాం. టూ ఫంక్షన్స్ f maps a to b, g maps a to b are said to be equal if f of x is equal to g of x for all x belongs to a. It is denoted by f is equal to g, or let f and g be functions. We say f and g are equal and write f is equal to g if domain of f equal to domain of g and f of x is equal to g of x for all x belongs to domain f. అప్పుడు ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ కూడా ఈక్వల్ అని చెప్తాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ. నెక్స్ట్, కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఏ టు బి ఈజ్ సెట్ టు బి ఏ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇఫ్ ది రేంజ్ ఆఫ్ ఎఫ్ contains only one element, that is f of x is equal to c for all x belongs to capital A, where c is a fixed element of b. A is equal to 1 2 3 4, b is equal to abc. 1b 2b ఒకే ఎలిమెంట్కి రెండుసార్లు మ్యాపింగ్ అవుతుంది. 1కి 2కి రెండింటికి కూడా బీతో, అలాగే 3b 4b మొత్తం అన్నిటికీ కూడా 1 2 3 4 నాలుగిటికి కూడా బీతో మ్యాపింగ్ అవుతుంది. అప్పుడు దెన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అని చెప్తాం. ఏలో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్కి బీలో ఒక బీతో మాత్రమే మ్యాపింగ్ అనమాట. సో అప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అని చెప్తాం. ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ నాన్ ఎంప్టీ సెట్, దెన్ ది ఫంక్షన్ ఎఫ్ మ్యాప్స్ ఏ టు ఏ defined by f of x is equal to x for all x belongs to a is called the identity function on a and b. A and is denoted by ia. A is equal to 1 2 3, ia is equal to అంటే ఆ ఎలిమెంట్కి ఆ ఎలిమెంట్ తోటే ఉంటుంది. 1కి 1కి 1 తోటి, 2కి 2 తోటి, 3కి 3 తోటి అలా ఉంటే కనుక దెన్ వి సే దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్. 1 1 2 2 3 3. The function on R defined as f of x is equal to x for all x belongs to capital R is the identity function on R. Inverse function. If f maps a to b is a bijection అంటే చెప్పాం కదా, both 1 1 and onto, then the function f inverse is mapping from b to a defined by f inverse y if f of x is equal to y for all y belongs to b is called the inverse function of f. Example, a is equal to 1 2 3, b is equal to abc, 1a 2b 3c అంటే ఇందులో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్కి అందులో బీలో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ తోటి కూడా మ్యాపింగ్ అవుతుంది. దెన్ ది ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఎలా చెప్తామంటే రివర్స్లో అన్నమాట. a1 b2 c3 అండ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ b to a ఈజ్ ఆల్సో ఏ బైజెక్షన్. ఎప్పుడైతే ఇలాగా మ్యాపింగ్ అయ్యి దాని రివర్స్ ఫంక్షన్ కూడా బైజెక్షన్ అవుతుంది, అంటే both 1 1 and onto అవుతుంది. Composite function. If f maps a to b, g maps b to c are two functions, then the function g circle f is mapping from a to c defined by g circle fx is equal to g of f of x for all x belongs to a is called a composite function f and g. Even function. A function f maps a to r is said to be an even function if f of minus x is equal to f of x for all x belongs to a. Example, f of x is equal to x square తీసుకున్నాను, f of minus x వేసినా కూడా ప్లస్ x స్క్వేర్ వస్తుంది. అలాంటప్పుడు అలాంటి ఫంక్షన్స్ని ఈవెన్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఆడ్ ఫంక్షన్. ఏ ఫంక్షన్ f maps a to r is said to be an odd function f of minus x is equal to minus f of x అంటే క్యూబ్ అంటే ఆడ్ పవర్ ఆడ్లో ఉంటే కనుక నెగిటివ్ వస్తుంది. అలాంటి ఫంక్షన్స్ని ఆడ్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ కూడా ఎక్స్ క్యూబ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఏమిటవుతుంది, మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ వస్తుంది. సో దెన్ వి సే దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆడ్ ఫంక్షన్. టు ఫైండ్ ది డొమైన్ ఆఫ్ ఎ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్, ది డొమైన్ ఆఫ్ ది రియల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ 1 by gx or f of x by g of x is r minus x such that g of x is equal to 0.
Next, the domain of the real function is of the form root fx is x such that f of x greater than or equal to 0. The domain of the real function is of the form log fx is x such that f of x greater than 0. ఇవి నెక్స్ట్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి. ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా అంటే రూట్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఇంప్లైస్ ఇది వెంటనే ఈ ఫామ్లో ఎప్పుడైతే ఉందో ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీటా లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అని విచ్ ఇంప్లైస్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు దీనికి ఇంటర్వెల్స్ అది డ్రా చేసి చూపిస్తాను. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఆల్ఫా బీటా. ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 ఓన్లీ లెస్ దాన్ 0 అయితే విచ్ ఇంప్లైస్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఆల్ఫా బీటా. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ వస్తుంది, అంటే ఇంక్లూడింగ్ అని చెప్పి. ఓన్లీ లెస్ దాన్ 0 అయితే ఎక్స్క్లూడింగ్, అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓన్లీ ఓపెన్ ఆల్ఫా బీటా అని రాయాలి. ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 విచ్ ఇంప్లైస్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ మైనస్ ఓపెన్ ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఇలా కూడా చెప్పచ్చు. ఓపెన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ క్లోజ్డ్ ఆల్ఫా యూనియన్ క్లోజ్డ్ బీటా ఓపెన్ ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పి కూడా చెప్పచ్చు, రాయచ్చు. ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఓన్లీ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని చెప్పాను. విచ్ ఇంప్లైస్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ మైనస్ క్లోజ్డ్ ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు రెండు ఓపెన్ మైనస్ ఆల్ఫా ఓపెన్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఓపెన్ ఇన్ఫినిటీ ఓపెన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కామా ఓపెన్ ఆల్ఫా యూనియన్ ఓపెన్ బీటా కామా ఓపెన్ ఇన్ఫినిటీ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు. ఇలాగైనా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఆర్ మైనస్ క్లోజ్డ్ ఆల్ఫా బీటా అని చెప్పైనా రాయొచ్చు. ఆర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు మొత్తం ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అనమాట. ఓపెన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఆల్ఫా యూనియన్ ఓపెన్ బీటా కామా ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అలాగని. ఇది సినాప్సిస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు. అలాగే డయాగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా వేస్తారు. అన్ని ఫంక్షన్స్కి కూడా 1 ఫంక్షన్ ఆన్ టు ఫంక్షన్ బైజెక్షన్ అంటే బోత్ 1 అండ్ ఆన్ టు ఆ ఫంక్షన్స్కి డయాగ్రామ్స్ వేసి అప్పుడు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అలాగే డొమైన్ రేంజ్ డెఫినిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా చెప్తాను. ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ అన్నీ కూడా డయాగ్రామ్స్లో చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ.